दानवप्रियो, हमारे आसपास में अनेक वस्तु है, अनेक व्यक्ति है। हमारे आसपास में अनुकूल व्यक्ति भी है और प्रतिकूल व्यक्ति भी है। अनुकूल पदार्थ भी हैं और प्रतिकूल पदार्थ भी हैं। अनुकूल शब्द भी है और प्रतिकूल शब्द भी हैं। अनुकूल स्थितियां भी हैं और प्रतिकूल स्थितियां भी हैं। लेकिन जब भी हमारा किसी के भी साथ कम्युनिकेशन होता है, तब सामने वाले के जो भी शब्द हम सुनते हैं उसमें मृदुता होती है, तब हमें पसंद आता है, कि कठोरता होती है तब हमें पसंद आता है। दानवप्रियो, जब सामने वाला कोई बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही स्वीटली, बहुत ही प्रेम से आपको बुलाएगा ना, तो तुरंत ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। और जैसे ही कोई कठोरता भरे व्यवहार करेगा, कठोरता भरे शब्द बोलेगा ना, रूड बिहेवियर करेगा और उनके शब्दों में किसी न किसी प्रकार से आपके प्रति सद्भाव प्रकट नहीं होता होगा, फिर देखना तुरंत ही वो क्या बोल रहा है उससे भी ज्यादा वो किस तरह से बोल रहा है ना, उसके प्रति हमारा ध्यान ज्यादा जाने लगता है। लेकिन जिसके पास कर्मों का प्लानिंग है ना, जिसके पास कर्मों का प्लानिंग है ना, उससे मालूम है कि सामने वाला यदि मेरे साथ कठोरता भरे शब्दों का प्रयोग करता है तो मेरे पापों को क्षय करता है और मेरे साथ बहुत ही प्यार भरा व्यवहार करता है, प्यार भरा कम्युनिकेशन करता है, बहुत ही मृदुता से बुलाता है, पोलाइटनेस से बुलाता है, बहुत ही स्वीटली शब्दों के साथ आपके साथ व्यवहार करता है। कर्म प्लानिंग वाले को मालूम होना चाहिए कि मेरे पुण्य का क्षय हो रहा है, मेरे गुड लक का लॉस हो रहा है। और जब कोई कठोरता भरे शब्दों से बातचीत करता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि मेरे बैड लक, मेरे पापों का उदय भी हो रहा है और अक्षय भी हो रहे हैं। लेकिन कर्म प्लानिंग को समझते होते भी हमारे अंदर में कोई हमारे साथ प्रेम से बोले, पोलाइटली बोले, एकदम प्यार भरी बातें करे, वो पसंद आता है। ऐ के मामचे कमन प्रतीक, या फिर कोई आपका इंसल्ट करता है तो आपको पसंद आता है। जो कम दम्मा होता है, जो कर्मों के धर्म को जानने वाला होता है, उसे मालूम है कि जब भी मेरे आसपास में कोई प्रेम भरे शब्दों से बोलने वाला है तो वो मेरे पुण्य को नष्ट कर रहा है और पाप का सर्जन कर रहा है, क्योंकि हम उसमें मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोई બહુ પ્રેમથી બોલાવેમાં તમે મિક્સ થઈ जाओ कि બહુ કઠોરતાથી બોલાવેમાં તમે મિક્स થઈ जाओ। क्या होता क्या है? मैं आपको ही पूछ रहा हूं। यस यस, શું ગમે? બોલો અમિતભાઈ, શું ગમે શું? કે બરોબર આમ પ્રેમથી બોલાવે ને તો આપણે એમ લાગે કે આજે કંઈક દિવસ સારો જશે એવું લાગે છે। અને જો આમ સવાર સવારથી જ એનો વ્યવહાર, એના ભાષા, એની કઠોરતા, તને તો ક્યારેય મારી સાથે પ્રેમથી બોલતા, હેલો, તને ક્યારે પણ મારી સાથે આમ दानवप्रियो, लेकिन याद रखना क्या, जब भी सामने वाले का आपके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, हमें हमेशा के दूसरों के साथ पोलाइटली बातचीत करनी है। लेकिन मेरे साथ यदि कोई पोलाइटली बातचीत कर रहा है तो मेरे अंदर में बैल बदनी चाहिए, मुझे सावधान रहना है, ये बहुत ही प्रेम से बोल रहा है, ये बहुत ही पोलाइटली बोल रहा है। यदि मुझे इसके अंदर में लाइकिंग फीलिंग्स आ गई, पसंद का भाव हो गया,
મને ગમે છે એવી ફિલિંગ્સ આવી ગઈ કે કેટલું સરસ રીતે બોલાવે, કેટલા પ્રેમથી બોલાવે, મારી સાથે કેટલા પ્રેમથી વાતચીત કરે છે. એને મળીએ ને તેમ તક બસ વાતો કર્યા જ કરીએ, વાતો કર્યા જ કરીએ. દેવાનો પ્રિયો, એ બોલે ને હું સાંભળતો રહું, એ बोले ने हूं सांभळतो रहूं. ऐसा विचार जब भी आता है ना, तब याद रखना कि आप अपने गुडलक को धीरे 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 नष्ट करते जा रहे हो. और उसके अंदर में जितनी आपकी पसंद होती है, जितनी आपकी लाइकिंग फीलिंग्स होती है, जितना भी आपको वो प्रिय लगता है, याद रखना कि वह याद रखना कि वह आपके पापों का बंद करने वाला होता है. लेकिन हमारा गणित क्या होता है? हमारा गणित क्या होता है? प्रिय शब्दों से बोलने वाला प्रिय लगता है कि अप्रिय शब्दों से बोलने वाला प्रिय लगता है. हमारी स्थिति क्या होती है? कोई हमें बहुत प्यार से बुलाता है, बहुत प्रेम से बुलाता है, वो हमारा प्रिय होता है. कि कोई हमारे साथ कठोरता के साथ रूडली बातचीत करता है, वो हमारा प्रिय होता है. किसी ने महावीर को पूछा कि महल प्रिय है कि जंगल प्रिय है, स्मशान में साधना भूमि में साधना करना पसंद है कि महलों में आराम से रहना पसंद है, दोनों में प्रिय क्या है? महावीर ने कहा मुझे कठोरता पसंद है, मुझे जंगल पसंद है, मुझे स्मशान भूमि पसंद है, मुझे महल पसंद नहीं है, मुझे महल की सुख सुविधा पसंद है, क्योंकि मुझे मालूम है महल की सुख सुविधा आज का सुख है, कल का दुख है, और जंगलों की कठोरता आज का दुख है, अनंत काल का सुख है. तो आपके आसपास में सॉफ्टली बोलने वाला होना चाहिए कि कठोरता से बोलने वाला होना चाहिए? हेलो, आपके आसपास में कैसा होना चाहिए? आपके साथ में रूडली बातचीत करने वाले लोग आसपास में होते, वो आपका हित होता है कि बहुत प्रेम से बोलने वाला आपके लिए हितकारी होता है? हमारी थिंकिंग क्या है? हमारी बिलीफ क्या है? हमारी मान्यता क्या है? नहीं नहीं, इनके साथ रहते हैं तो बहुत शांति, बहुत आनंद होता है. बस वो जब भी बोलते हैं, इतना प्यार से बुलाते, इतना प्रेम से बुलाते हैं ना, तो मेरे अंदर में आनंद आनंद हो जाता है. और फिर उनके साथ रहती हूँ ना, तो वो तो इतनी कठोरता से इतना दुर्व्यवहार करते हैं, इतना उसका बिहेवियर, इतनी उसकी आवाज में ही. देवानु प्रियो, याद रखना, जिसकी आवाज हमें बहुत सॉफ्ट लगती है ना, वो हमारे कान की आसक्ति होती है. जिसकी आवाज हमें बहुत सॉफ्ट लगती है ना, वो हमारे कान की आसक्ति होती है. और जहां आसक्ति होती है ना, वहां पे पापों का बंध होता है. और जहां पर संभाव रखने की प्रोसेस होती है, वहां पर कर्मों का क्षय हो जाते. कर्मों का प्लानिंग करने वाले को क्या करना चाहिए? आज प्रश्नोत्तरी का दिन है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं शुरुआत में आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि कर्म प्लानिंग करना है ना, तो क्या करना चाहिए? કેટલા એવું માને છે કે મારી સાથેવાળા છે ને, એને બોલતા જ આવડતું નથી, એ ગમે ત્યારે પણ બોલે ને ત્યારે એટલું જ કાં તો જોર જોરથી બોલશે, કાં મારી પર ચિલ્લાશે, યા પછી એનું બિહેવિયર એટલું રૂડ હશે, એને છે ને કાંઈ મારી માટે જરા એને શાંતિથી બોલતા જ નથી આવડતું. હલો, પણ કેવું છે તો શાંતિથી વાત કરે ને, પણ એને જે કેવું મને શાંતિથી વાત કરે, કઈ चिल्लाવીને કહેવાની કઈ જરૂર છે કઈ? देवानु प्रियो, क्या होता है मालूम है? जिसे कर्मों का गणित नहीं मालूम होता है, जिसे कर्मों का गणित नहीं मालूम होता है, वो क्या करते हैं? वो हमेशा के लिए प्रियता की खोज में रहते हैं. और जिसे कर्मों का प्लानिंग मालूम है, वो हमेशा के लिए अप्रियता की खोज में रहते हैं. महावीर हमेशा के लिए अप्रिय स्थान, अप्रिय स्थिति, अप्रिय संयोग की खोज में रहते थे. और हम क्या करते हैं? प्रिय स्थिति, प्रिय संयोग की खोज में रहते हैं. होते कि नहीं होते हैं? તમે સાવ સાચું કહો, તમને કોણ વધારે ગમે? એકદમ મીઠું મીઠું બોલતા હોય, પ્રેમથી બોલાવતા હોય, તમારું નામ એકદમ પ્રેમથી લેતા હોય, અને એકદમ આમ જયંતભાઈ કેમ છે? ઓહ, ગુરુદેવે એટલા પ્રેમથી મને બોલાવ્યું, એટલા પ્રેમથી મને બોલાવ્યું, જાણ પાણી પાણી થઈ જશે. દેવાનો પ્રિયો, लेकिन आपने अमृत को पानी बना दिया. क्या बना दिया?
अमृत को आपने पुण्य को पाप में परिवर्तित कर दिया। प्रिय शब्दों को सुनने की इच्छा रखने वाला आत्मा, अनुकूल शब्दों को सुनने की इच्छा रखने वाला अपने पुण्य को क्षय करने वाला होता है और पुण्य को पाप में परिवर्तित करने वाला होता है। और जो कठोर वचन, कठोर व्यवहार, कठोर शब्द सुनने की तैयारी रखता है ना, वो अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित कर देता है। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि उसमें पाप क्षय हो जाते हैं और आप संभाव रखते हैं तो पुण्य का भी बंद हो जाता है। आप संभाव से सहन करते हैं तो पुण्य का बंद हो जाता है और पाप का क्षय हो जाता है, क्योंकि आपने कठोरता में भी संभाव रखने का प्रयत्न किया। महावीर की लाइफ को देखो, उनकी साधना की लाइफ को देखो। जिस दिन से उसने दीक्षा ली, उस दिन से लेकर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उस दिन तक उन्होंने पल 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 कठोरता 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 को वेलकम 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 वेलकम। महावीर ने कभी अनुकूलता को वेलकम ही नहीं किया। कठोरता भरे शब्द, वो आर्य भूमि में तो रहते थे, अनार्य भूमि में चले गए जहां उनका रोज इंसल्ट होता था। ये क्या मांगने वाला आ गया, ये क्या ये नंगा बाबा आ गया, ये कौन आ गया। पत्थर मारते थे लोग, उसको चिल्लाते थे, गालियां देते थे। भगवान महावीर ने, तेज तीर्थंकर भगवंतों ने जितनी गालियां नहीं सुनी है ना, उससे ज्यादा गालियां भगवान महावीर ने सुनी थी। हेलो। तेज तीर्थंकर ने जितना अपमान सहन नहीं किया ना, उससे ज्यादा अपमान भगवान महावीर ने सहन किया था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि महावीर को मालूम था कि मेरे बहुत सारे पाप कर्मों का उदय है। यदि मैंने सहन कर लिया ना, यदि मैंने सहन कर लिया ना, तो मेरे पापों का क्षय है, मेरे पापों का क्षय है। महावीर की साधना एक ही साधना थी, अपने पापों का क्षय करना। देवानुप्रियो, चलो प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते, लेकिन मैंने आज का पॉइंट दे दिया क्या? બહુ મીઠું મીઠું બોલે ને, તમારી સાથે બહુ પ્રેમથી બોલે ને, બહુ સારી રીતે વાતચીત કરે ને, એટલે તમારા અંદરમાં બેલ વાગવી જોઈએ. આ મારા પુણ્યને ક્ષય કરવાનું પાત્ર છે. આ મારા પુણ્યને ક્ષય કરવાનું પાત્ર છે. અને જો મારા પુણ્ય ક્ષય થઈ જશે તો મારે દુઃખ તરફ જવું પડશે. એના કરતાં પહેલેથી બહુ મીઠું મીઠું બોલે ને, એનાથી કીપ ડિસ્ટન્સ. બહુ વધારે સ્વીટલી વાતચીત કરે ને, બહુ સોફ્ટલી વાતચીત કરે ને, એનાથી શું થઈ જાઓ? હેલો. પણ આપણને ગમે શું? સાહુ સાચું કહ્યું તો આપણને એકદમ શાંતિથી, પ્રેમથી, રિસ્પેક્ટથી કોઈ બોલાવે એ ગમે, કે આમ આપણને જરાક આમ ઇન્સલ્ટિંગ કરે, જરાક અપમાન કરે, જરાક તિરસ્કાર કરે, જરાક આમ આપણને ઇગ્નોર કરે, જરાક આપણને આમ એની ભાષામાં હાર્ડનેસ હોય, કઠોરતા હોય, આમ મનોજ્ઞતા હોય, તે ગમે. આપણી બિલીફ શું બતાડે છે? જો તમે બરોબર ચેક કરો, તમારી પ્રસન્નતામાં કોના શબ્દો પ્રસન્ન કરે છે? તો જે હંમેશા બહુ સ્વીટ બોલે છે, બહુ સોફ્ટ બોલે છે, બહુ સારું સારું બોલે છે, બહુ પ્રેમથી બોલાવે છે ને, બસ ત્યાં જ આપણે અટેચ થઈ જઈએ છીએ અને એ જ આપણને ગમે છે. પરંતુ પરમાત્માનું ગણિત અલગ છે. જ્યાં સંસારીનું ગણિત કામ કરે ને, ત્યાં પ્રભુનું ગણિત કામ ન કરે. જ્યાં પ્રભુનું ગણિત કામ કરે ને, ત્યાં સંસારીનું ગણિત કામ જ ન કરે. हेलो. मुझे क्या करना चाहिए? अरे हम संयम लेकर भी, दीक्षा लेकर भी चाह ना रखते क्या? हम दीक्षा लेकर भी चाह ना रखते क्या? मेरा रत्नाधिक, मेरे से जो भी बड़े होते ना, जो भी बड़े होते ना, मेरे से जो भी बड़े होते ना, हम दीक्षा लेकर भी क्या आशा रखते हैं? મારી સાથે પ્રેમથી બોલાવે ને, મને સમજાવીને કહે ને, પણ મને જે કેવું પણ સમજાવે ને, પણ મને એમને ડાયરેક્ટ સીધી સીધું મને કહે, એના કરતાં હું બધું કરવા તૈયાર છું. हमारी बिलीफ क्या है?
કે મને કોઈ સમજાવીને શીખવાડે, મને કોઈ સમજાવીને શીખવાડે। लेकिन परमात्मा की बिलीफ क्या थी मालूम है? मेरे साथ कोई कठोरता करने वाला है ना, वो मेरा कल्याण करने वाला है। मेरे साथ कठोर शब्द बोलने वाला मेरा कल्याण करने वाला है, और मुझे बहुत प्रेम से बुलाने वाला तो मेरे राग का, मेरी आसक्ति का, मेरे पुण्य को क्षय करने वाला, मेरे पाप को बंद करने वाला है। પણ તમે જો આજ સુધીના તમારા અટેચમેન્ટના પાત્રોનું લિસ્ટ બનાવો, आज सुधीना तुम्हारा अटैचमेंट पात्रों लिस्ट बनाओ, आपको मालूम हो जाएगा क्या, आपके अटैचमेंट वाले जितने भी पात्र हैं ना, वो सभी आपके साथ बहुत पोलाइटली, बहुत नम्रता के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही सॉफ्टली बोलने वाले होंगे। कैसा बोलने वाले होंगे? और आपने देखा होगा पहले जिसके साथ बहुत ही रिलेशन अच्छे थे, लेकिन जैसे 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 उसका व्यवहार रूढ़ होने लगा, जैसे जैसे उसने आपके साथ कठोर शब्द में बोलना शुरू किया ना, आपके रिलेशन धीरे 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 धीरे, पहले महीने में 4 बार मिलते थे, फिर महीने में 2 बार मिलने लगोगे, फिर महीने में 1 बार मिलने लगोगे, और फिर धीरे धीरे महीने में मिलोगे नहीं मिलोगे, फिर साल में भी मिलना बंद हो जाएगा। क्यों? इन्हें क्या बोलवानी का तमीज ज नहीं, इन्हें क्या बोलवानी खबर ज पड़ती नहीं, इन्हें अपनी साथे कांई इन्हें केम 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 मारू पण कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट होय के ना होय। हेलो हेलो, किसके साथ ऐसा होता है? कोनी साथे आवुं थाय? साचुं कही दो, हाथ ऊपर करीने एक वार कही दो कि मारी साथे आवुं थाय छे। मारा संबंधो बगड़्या होय ने तो मारी જેમ મને મારી થાળીમાં સારું સારું જમવાનું ભાવે છે ને, એમ મને કાનની થાળીમાં સારું સારું સાંભળવું ગમે છે। હાથ ઉપર કરો કે હા, મારો આ નેચર છે, મારી આ બિલીફ છે। મને જેમ જમવાનું સારું સારું ભાવે છે ને, એવી રીતે જ મને છે ને સાંભળવું પણ સારું સારું જ ગમે છે। મને કોઈક બરોબર ન બોલે ને, મને એમ તો જલ્દી ત્યાંથી આમ कम धम्मा, जो कर्म के धर्म को समझने वाला होता है ना, उसे मालूम होता है कि प्रिय शब्द बोलने वाला पुण्य को क्षय करने वाला होता है, प्रिय शब्द बोलने वाला पुण्य को क्षय करने वाला होता है, प्रिय शब्द बोलने वाला पुण्य को क्षय करने वाला होता है, और कठोर शब्दों के साथ व्यवहार करने वाला पापों को क्षय करने वाला होता है, पापों को क्षय करने वाला होता है, पापों को क्षय करने वाला होता है। मनुष्य भाव पुण्य को क्षय करने के लिए मिला है कि पापों को क्षय करने के लिए मिला है? हमारे पास्ट की पाप वृत्ति को क्षय करने के लिए मिला है कि पुण्य वृत्ति को प्रकट करने के लिए मिला है? चेक 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 चेक। यश कुणाल पटवा, क्या कहना है आपको? गुरुदेव। यस गुरुदेव, आपने असीम कृपा थी आंबेलनी होली में आज घरे समूह आंबेल करावવાનો प्रथम लाभ मळ्यो છે। बताओ। અને ગુરુ બીજો એક સવાલ હતો, ગુરુ ઘરના બહાર કમ્પાઉન્ડમાં જીવાત બહુ થાય છે અને બહુ બધી જીવ હિંસા થાય છે ગુરુદેવ, તો એના માટે પ્રાયશ્ચિત શું કરવું પડશે ગુરુદેવ? હવે નો ઉપાય શું? આપણા થકી તેની હિંસા ન થાય તેનો વિવેક રાખવો જોઈએ। માનો કે લાઇટ ચાલુ રહી છે ત્યાં, અને એને કારણે ત્યાં જીવાત આવે છે, મૃત્યુ પામે છે, તો આપણે ત્યાં લાઇટ ચાલુ ન રાખી। બીજા કોઈ વિવેક રાખ્યા કે જેને કારણે તે જીવાતોનો ઉપદ્રવ પણ ન થાય ને તેનું મૃત્યુ પણ ન થાય। વિવેક રાખી શકાય, બાકી પ્રાયશ્ચિત તો હવે એની માટે જે પાપને રિપીટ ન કરવું તેનું પ્રાયશ્ચિત કરાય, જે પાપને રિપીટ કરવાનું પ્રાયશ્ચિત કેવી રીતે થાય? તમે સક્ષમ અપેક્ષાની ગુરુદેવ બીજો સવાલ આપો ગુરુદેવ। ओके, मुख्यमंत्री गुरुदेव, आप सर्व शिक्षाता महाशय। गुरुदेव, मोहनीय कर्म ने अपना मंद करवानो श्रेष्ठ उपाय है? જેમ 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 સંબંધોને ઘટાડીએ છીએ ને, એમ એમ મોહની કર્મ મંદ પડે છે। પાંચમા આરામાં રિલેશનશિપ જેટલી વધારે એટલું મોહની કર્મ તીવ્ર હોય છે।
જેટલી રિલેશનશીપ ઓછી એટલે મોહની કર્મ ઓછું હોય છે. યસ રજનીભાઈ બોલો. મધ્યમ ગુરુદેવ. યસ ગુરુદેવ, આપે કીધું કે આપનું વ્યાખ્યાન સાંભળવું ગમે તો અમારું પુણ્ય વપરાઈ જાય. શું થાય તો પછી આમાં? વપરાઈ જાય, એમાં પણ આપણું વપરાય પુણ્ય જ. વધે ને? પણ એની સાથે સાથે તમારો જો વિનયપૂર્વક તમે સાંભળતા હો તો પુણ્ય વધી જાય, અને પ્રિયતાપૂર્વક સાંભળતા હો તો પુણ્ય ઘટી જાય. તમને મારું વ્યાખ્યાન સાંભળવું ગમે તો તમારા પુણ્ય ઘટી જાય, પણ એમાંથી તમને જ્ઞાન પ્રાપ્તિને કારણે તમારી આત્મવિશુદ્ધિ થતી હોય, એટલા માટે તમારી અંદરનો વિનય પ્રગટતો હોય. એટલા માટે જ વ્યાખ્યાનું શ્રવણ કર્યા પછી તરત આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણે વિનય વંદના કરીએ છીએ, અહોભાવ વંદના કરીએ છીએ. અને એની સાથે સાથે આમ તો વ્યવહાર શું એ ખબર છે કે જ્યારે ગુરુ પ્રવચન આપતા હોય ત્યારે વચમાં આપણે બોલતું જવું જોઈએ કે એવમ એમ બનતે, તહમ એમ બનતે, અવિતમ એમ બનતે, તહતી જી ગુરુદેવ, આવા પ્રકારના શબ્દોના વચનોને વ્યક્ત કરતા કરતા આપણો વિનય ભાવ પ્રગટ કરવો જોઈએ. જેનાથી શું થાય કે આપણી અંદરમાં જ્ઞાન પ્રત્યેનો વિનય પ્રગટે, ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યનો બંધ થાય અને પાપનો ક્ષય થઈ જાય. મારા સાહેબ કેટલું મસ્ત બોલે છે, એની બોલવાની સ્ટાઇલ કેટલી સરસ છે, એમણે આ એક્ઝામ્પલ આપ્યું તો મને એમ થઈ ગયું ઓલાને એકદમ બરાબર લાગુ પડે છે. તો શું થયું? ઓલાને લાગુ પડે છે, મારે કાંઈ લેવા દેવા નથી એની સાથે, પણ મને સાંભળવું ગમે છે. સાંભળવું ગમે છે ને એનું મિનિંગ છે કે તમે પાપનો બંધ કરો છો, અને તેમને ગ્રહણ કરવું ગમે છે, તેમાં તમારી શ્રદ્ધા જાગે છે, તમારો વિનય પ્રગટ થાય છે. ગ્રહણ કરતા પહેલા 5 મિનિટ 7 મિનિટ પહેલાથી તમારો વિનય ભાવ એકદમ પહેલેથી આવીને બેસી ગયા, અને એકદમ આમ અત્યંતપણે ઝંખનાના ભાવમાં હો કે આજે મને પ્રભુના કયા શ્રી વચન સાંભળવા મળશે, આજે મારો આત્મા ધન્ય બની જશે, કે મને પ્રભુ વચનોનો યોગ થશે, મને ગુરુ વચનનો યોગ થશે. આવા પ્રકારનો ઉત્કૃષ્ટ અહોભાવ પ્રગટ કરવામાં આવે તો તમારા પુણ્યનો ક્ષય ન થાય, પુણ્યનો બંધ થાય, પાપનો ક્ષય થઈ જાય. પણ આમ તો હાલો જલ્દી ટાઈમ થઈ ગયો, હવે સાંભળવા જવું પડશે, ટાઈમ થઈ ગયો, લાઈવ ચાલુ થઈ ગયો છે, અરે પાછું શું કહી દેશે ગુરુદેવ ખબર જ નહીં પડે, ચલ જલ્દી એમ કરીને આવી ગયા, જલ્દી આવી ગયા ને બેસી ગયા. હા બહુ સરસ. શું ગુરુદેવની એક્શન એટલે એકદમ આમ, એટલે એ ખાલી માત્ર લોહી માંસ અને હાડકાના પુતળાને જોયા કરે, એની એક્શન જોયા કરે, પણ જ્ઞાન ગ્રહણ કરવાનો જ ભાવ ન જાગે તો પુણ્યનો ક્ષય થાય. ગુરુદેવ, કોઈ આપણને મીઠી રીતે વાત કરે તો આપણને સારું લાગે, તો આપણામાં ગુસ્સો ન આવે, એટલે આપણે પોઝિટિવ બની જઈએ, તો એ ફાયદો નથી. પછી તો ફાયદો છે, પણ પુણ્યનો ક્ષય કરીને તે ફાયદો થયો છે. પુણ્યનો નાશ કરીને ફાયદો થયો છે. એમાં પાછો તમને જે ગમો જે થઈ ગયો છે પાછો તમારું પાપાનું બંધી થઈ જાય છે. એ તમારા પાપનો અનુબંધ કરાવનારું પુણ્ય હોય છે. પાપાનુબંધી પુણ્ય હોય છે તે, પાપનો અનુબંધ કરાવનારું પુણ્ય હોય છે તે. ગુરુદેવ, આપણે કોઈને સારું બોલીએ એટલે ગુસ્સો શાંત રહે એનો મિનિંગ એવું નહીં માનતા કે તમારો ગુસ્સો શાંત છે. એ સમય પાછા તમે રાગ ભાવમાં હો છો, એટલે રાગ અને દ્વેષ બે સરખા જ છે. ઉલટાનું કદાચ રાગ વધારે ખરાબ છે. ગુસ્સો તો છે ને સારો છે, કર્યા પછી તરત બંધ થઈ જાય, પણ રાગ છે ને સારો નથી, કર્યા પછી બંધ થતો જ નથી. કોઈ મને એમ કહે ને કે રાગ કરવો સારો કે ગુસ્સો કરવો સારો, હું કોઈ બે કરવો સારો નથી, પણ છતાં બેની કમ્પેરિઝન કરવાનું કોઈ કે ગુસ્સો કરવો સારો, રાગ કરવો સારો નહીં. એમ કે રાગની ઉંમર હંમેશા લાંબી હોય છે, અને દ્વેષની ઉંમર, ગુસ્સાની ઉંમર બહુ વધારે લાંબી નથી હોતી. ગુસ્સો તો કર્યો કેટલી વાર કરી શકો, તમે હેરાન થઈ જાવ એટલે તમે છોડી દો તરત જ. પણ રાગમાં તો તમે દિવસો, મહિનાઓ, વર્ષોને ભવો કાઢી નાખો. હવે તમે કયો લ્યો, અમારું ગણિત આમ છે. ગુરુદેવ, આપણે સારી રીતે બોલીએ, મીઠાશથી બોલીએ તો એનું પુણ્ય વપરાઈ જાય. આપણે બીજા સાથે સારી રીતે જ બોલવાનું છે. આપણે બીજા સાથે એકદમ પ્રેમથી, પોલાઇટલી, હું કેવું બોલું તમારી સાથે એ રીતે જ બોલવાનું છે. મારે તો તમારા પુણ્ય ક્ષય કરી દેવાના છે. તમારું પુણ્ય વપરાય શું થાય? તમારું પુણ્ય વપરાય કે બધે? હું તો તમને પ્રેમથી બોલાવું છું, એટલે મને તો પુણ્ય જ બંધાય, મને પાપ ન બંધાય કઈ. મને સારા ભાવ સાથે આવે તો મને પુણ્ય બંધાય. તમને અહોભાવ આવે, તમને વિનય ભાવ આવે, તમને શ્રદ્ધા ભાવ આવે, તમને સમર્પણ ભાવ આવે, તમને જ્ઞાન ભાવ આવે, તો તમારા પાપનો ક્ષય થઈ જાય અને ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યનો બંધ થઈ જાય. પણ તમને ગમે ના ગુરુદેવ મારી સાથે વાતો કરે ને, ચાલ ને કાંઈ એકાદો પ્રશ્ન ગોતી લો, એ બાને તો ગુરુદેવ મારી સાથે વાત કરશે એટલે પ્રશ્ન ગોતી લો.
તો પાછું શું થઈ જાય? તો પાછું ઈ પાપ થઈ જાય. લાઇકિંગ ફિલિંગ્સ છે ને ઈ પાપ છે, યાદ રાખવાનું. ડિસલાઇકિંગ ફિલિંગ્સ એના કરતા વધારે પાછું પાપ છે. અને પાછું એના પાછું લાઇકિંગ ફિલિંગ્સ એટલે ફરી પાછું પાપ છે. એટલે મારે તો માત્ર અહોભાવ, ભક્તિભાવ, શ્રદ્ધાભાવ, સમર્પણતાનો ભાવ, ગમાના ભાવથી મુક્ત થઈને ગુણોને ગમાડવા. આપણે ભૂલ ક્યાં કરતા હોય ખબર છે? અનંતવાર સમોસણમાં જઈને પણ ભૂલ આપણી ક્યાં થઈ ગઈ? અહીંયા જ ભૂલ થઈ ગઈ આપણી. શું ભગવાન આમ બોલે એમ લાગી જાય, ફૂલડા ઝરી રહ્યા છે. ભગવાનના મુખમાંથી શબ્દો નીકળે તો મને એમ થાય ભગવાન બોલ્યા જ કરે, ભગવાન દેશના આપ્યા જ, હું સાંભળ્યા જ કરું, મને એટલું ગમે ને ભગવાન પાસે, એટલું ગમે ને મને ભગવાન પાસે, હું ભગવાનને જોયા જ કરું, ભગવાનની આઈસ ને ભગવાનનું મુખકમળ ને એટલું સુંદર ને હંમેશાને માટે આપણે પ્રભુ પાસે, ગુરુ પાસે જઈને શું કર્યું છે ખબર છે? દ્રવ્યથી આકર્ષિત થયા છે, ગુણથી આકર્ષિત નથી થયા. આકારથી આકર્ષિત થયા છે, એના જ્ઞાનથી આકર્ષિત નથી થયા. એના પ્રત્યેના અહોભાવ નથી કર્યો, પરંતુ એના પ્રત્યે લાગણી ભાવ કર્યો છે. અનંતવાર તીર્થંકરના સમોસણમાં જઈને કોઈ એક ભૂલ કરી હોય તો તે છે ભગવાનને ગમાડવાની ભૂલ. ભગવાનને ગમાડવા તે પણ મારી ભૂલ છે. જી ગુરુદેવ, બહુ સરસ. યસ, સત્યમ, યસ. બહુ સરસ. વેરી ગુડ એક્સપ્લેનેશન. એટલે ભગવાન કે ગુરુની આકૃતિ ગમતી હોય ને તો સમજવાનું કે તમે ભૂલ જ કરી રહ્યા છો. ભગવાન કે ગુરુની આકૃતિ ગમતી હોય તો જેમ સંસારમાં કેમ કોઈને કોઈ ગમી જાય એના જેવું જ છે પાછું. એટલે ગુરુ કે ભગવાન ગમવાનો જોઈએ, તેના ગુણો ગમવા જોઈએ, તેની આત્માની સ્થિતિ ગમવી જોઈએ. તમે પહેલા જેવા દર્શન કરી વિચારો કે અત્યારે ગુરુના અંદરમાં શું ચાલતું હશે, શું ભાવોમાં વર્તતા હશે, કેવા પ્રકારે તેની આત્મશુદ્ધિ વર્તતી હશે, અત્યારે તેની ભાવ વિશુદ્ધિ કેવા પ્રકારની હશે. એ જ માત્ર ભાવ થાવ છે. ઓહ, આજે તો ગુરુદેવ તમે થોડાક આમ વીક લાગતા હતા હો, આજે તમે એકદમ ફ્રેશ લાગતા હતા હો, ના આજે તો તમે છે જરાક આમ હતા હો. એટલે તમે ખાલી હાડ માંસ પૂતળું જે છે, લોહી માંસ અને ઉપરની સ્કિનનું પૂતળું છે, એને જોવા માટે આવ્યા હતા કે જ્ઞાન ગ્રહણ કરવા માટે આવ્યા હતા? હલો, ઠીક છે. શરૂઆતનો તબક્કો હોય, પ્રારંભિક તબક્કો હોય, ત્યાં સુધી કદાચ માનો કે તે આકારથી પણ આકર્ષિત થાય શરૂઆતમાં કદાચ. પરંતુ જેમ જેમ સમય વીતે એમ કેજીમાંથી કોલેજમાં આવે પછી તો માત્ર ગુણાનુરાગ હોવો જોઈએ. માત્ર ગુણ પ્રત્યેનો અહોભાવ હોવો જોઈએ, ગુણ પ્રત્યેનો રાગ હોવો જોઈએ. વ્યક્તિ પ્રત્યે અંશ માત્ર પણ રાગ ન હોવો જોઈએ. વ્યક્તિ તો શું છે, પાછો રાગ થઈ જવાનો છે. ગુણની ક્યારે રાખ નથી થતી, વ્યક્તિની રાખ થઈ જાય છે. અને તો શું, આજે ફ્રેશ લાગે તો કાલે ડલ થશે, પરમ વૃદ્ધ થશે અને પછી પછોલું થઈ જશે. પણ જો હું તેના આત્માના ગુણો પ્રત્યે અહોભાવિત છું તો વિનય ભાવ પ્રગટ થાય છે, નહીતર ખાલી રાગ ભાવ પ્રગટ થાય છે. અનંતવાર સમોસણના પગથિયા ચડીને જો ભૂલ કરી હોય તો આ જ ભૂલ કરી છે આપણે. कई बोले अरे यहाँ के जो भगवान है ना, उनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, देखते ही रह गए. प्रतिमा की सुंदरता से मेरा कल्याण नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे भगवान के गुणों को, उसके निमित्त से भगवान के गुणों को देखते गए, उनका विचार करते गए, भाव करते गए, और गुणों की वंदना हो जाए तो सार्थक है. गुणों का आकर्षण संसार की मुक्ति है और व्यक्ति का आकर्षण संसार की युक्ति है. किसी ने पूछा इतने बार भगवान मिले तो भूल क्या की थी? भगवान ने गमाड़वानी भूल करी थी. હવે તો કોઈને તમે એમ કહો ભગવાનને ગમાડવું ભૂલ કહેવાય, માનશે કોઈ? ગુરુને ગમાડવા ભૂલ કહેવાય, કોઈ માનશે કોઈ? यस. ओके, नेक्स्ट किसको पूछना है कुछ? हिना दीदी बोलो. यस. मथेन वंदानी गुरुदेव, आप सुख साता में होंगे. गुरुदेव, जब आप उभय सगरम की साधना कराते हो तो बहुत ही डिवाइन एक कनेक्शन और वाइब्रेशंस लगता है. जब अकेले बैठती हूँ भगवान के पास
तो उस तरह का नहीं आता है गुरुदेव। तो ये क्या सीक्रेट है गुरुदेव, क्या कैसे होता ज्यादा है से ज्यादा प्रभु से क्या कनेक्ट होता है हुआ जब जाए? पावर हाउस से हम कनेक्टेड होते हैं तब तो अपने आप में ही करंट आने ही वाला है। घर में दिया जलाएंगे तो इतना करंट तो नहीं आएगा, प्रकाश होगा लेकिन करंट नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से हमने जो भी सालों तक साधना की है वो सगर्म की, तो उसका करंट तो आने ही वाला है ना। जी गुरुदेव, त्वमेव सत्यम, त्वमेव सत्यम। ठीक है, लताबेन शाह अमेरिका, आपको क्या पूछना है? મધ્યાહન વંદન ગુરુદેવ. यस। મારે બે ક્વેશ્ચન છે, સાવ અનરિલેટેડ છે. પહેલો ક્વેશ્ચન એ છે કે ડિવાઇન ડ્રાઈવમાં પરમાધામી દેવોનું વર્ણન ને એના કાર્યોનું બધું વાંચીને સાંભળીને જે અનુભવાયું, તો એક વિચાર આવી ગયો કે પરમાધામી દેવો એના પહેલાના કર્મની હિસાબે પરમાધામી જ બન્યા, તો પછી એનું શું થાય? પછી પણ ઈ પાછા છે ને, પછી પાછા ઈ પોતે નરકના નારકી બને. બીજાને દુઃખ આપનારો ક્યારે સુખી નથી હોતો. બીજાને દુઃખ આપનારો ક્યારેય સુખી નથી હોતો, ક્યારે સુખી નથી થતો, નથી ક્યારે સુખી થવાનો હોતો. હવે મારો બીજો ક્વેશ્ચન એ છે કે આપણે કહ્યું કે રિલેશન ઘટાડવા યસ તો મોહનીય કર્મ ઘટે, એ યસ સમજાય છે. પણ મારા કેસમાં શું થાય છે કે આપને ખબર છે હું જ્યાં રહું છું ત્યાં એટલા જૈન નથી. હવે મારે કાંઈ પણ બીજા બધાને કરાવવાનું હોય એટલે મારો એક ભાવ એ જ રહે કે હું એને અન્ય રિલેશન ધર્મની ન કહેવાય, ભક્તિમાં જાઉં. એને રિલેશન ન કહેવાય, એને માત્ર કનેક્શન કહેવાય. જેમ હું તમારી સાથે કેવી રીતે રહું છું, અમે તમારી સાથે રહીએ છીએ, પણ પાછા જેવા અહીંયાથી હમણાં 9:30 વાગે એટલે પછી ફ્રી, પછી યાદે ના આવે કોણ હિનાબેન કે કોણ લતાબેન, બરાબર ને? એમ બધા સાથે રહેવાનું અને પાછા ભૂલી જવાનું. પાણીમાં જેમ ઓઇલનું બિંદુ પડે તો એ ગમે એટલું મિક્સ થયેલું લાગે ફરી પાછું અલગ થઈ જાય. મને તો કોઈ ક્યારે યાદ જ ના આવે. બધા સાથે આટલા બધા સાથે રહું ને પછી જેવો બહાર નીકળું ને પૂરું ફિનિશ. મારી નજર સામેથી જેવા જાય ને એટલે થોડી વારમાં તો ભૂલાઈ જાય, યાદ જ ના આવે. યાદ કરવા જેવા માત્ર પ્રભુ જ છે, યાદ કરવા જેવા માત્ર પ્રભુ જ છે. રિલેશન રાખવા જેવું માત્ર પ્રભુ સાથે છે, બાકી કોઈ સાથે કઈ રિલેશન રાખવા જેવું છે જ નહીં કઈ. પણ હું જેટલો ટાઈમ આપું, કારણ કે મારે એ લોકોની ભક્તિમાં સાથ આપવો પડે, એ લોકોના કાર્યક્રમમાં એ બધું જ કરવાનું, પણ પછી એનાથી કોઈ સુખ દુઃખ નહીં લગાડવાનું. તમે કેમ નતા આવ્યા, તમને મેં કીધું તો કેમ ના આવ્યા, તમે ફોન કર્યો તો તમને આવું હોય તો આવે, ના હોય તો એના કર્મો. પ્રેરણા આપી, જેમ હું કેમ તમને બધાને પ્રેરણા આપું છું, દીક્ષા લેવી તો લે, ના લેવી તો ના લે, એના કર્મ. આપણે શું, આપણું કામ છે પ્રેરણા આપી દેવાનું, બરાબર ને? યસ, ઓકે. મધ્યાહન વંદનામી ગુરુદેવ. યસ, મારે ખાલી એટલું જ પૂછવું છે કે તમે આગલા બધા વ્યાખ્યાનમાં કહેલું કે બધાએ વિનયપૂર્વક અને શોખથી વાત કરવી જોઈએ. ઇવન તમારા નોકર સાથે બી તમે એવી રીતે વાત કરવી જોઈએ. તો આ રીતે અમે વાત કરીએ તો પછી તો અમારા પુણ્યનો ખર્ચો થઈ જાય છે. હલો, આપણે બીજા સાથે વાત કરીએ ને તો આપણા પુણ્યનો ખર્ચો ન થાય. બીજા આપણા સાથે બહુ પ્રેમથી વાતચીત કરે ને આપણને બહુ ગમવા લાગે ને તો આપણા પુણ્યનો ખર્ચો થાય. આપણે તો બધા સાથે પ્રેમથી જ રહેવાનું છે, આપણે તો બધા સાથે પ્રેમથી જ રહેવાનું છે. તમે સત્સંગ ગુરુદેવ, તમે સત્સંગ. ઓકે, ચાલો મંગલ પાઠ. નમો અરિહંતાણમ, નમો શ્રાણમ, નમાયરિયાણમ, નમો વજ્જાયણમ, નમો લોય શબ્દ સાહુણમ.
चदारी मंगलमर्यन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलीपनत्तो धम्मो मंगलम चदारी लुगुत्तमा रिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवलीपनत्तो धम्मो लुगुत्तमो चदारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरणा दुखरणा मंगल करना वर शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आतरे अक्षय अविचल पद हो।